let us see torque production, right? Torque production நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார்ல when the moment we are giving supply கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும்? உள்ள வந்து 2 mmf வந்து டெவலப் ஆகும். 1 mmf rotating in the clockwise, another 1 mmf rotating in the counterclockwise with the equal magnitude. In resultant they get cancel each other. There is no torque production, so there is no self starting. Startingல torque இருக்காது, அப்ப இண்டக்ஷன் மோட்டார் ஸ்டார்ட் ஆகாது. இது எப்படி நம்ம ரிசால்வ் பண்றது? எப்படி நம்ம சரி பண்றது? For that we are remodifying the stator structure. Don't touch rotor. ஏன்னா rotor வந்து already squirrel cage. நான் என்ன சொன்ன மாதிரி single phase induction motorல we are going with the squirrel cage. We saw the reason also, right? ஆனா ஸ்டாட்டர்ல இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா again the people, right, they had started analyzing the structure of the stator. அப்ப ஸ்டாட்டர் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ரீமாடிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் டார்க்க டெவலப் பண்ண முடியுமா அப்படினு அனலைஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா ஸ்டாட்டர் வந்து ரெண்டா பிரேக் பண்றோம். that is called split phase, right? split phase அப்படினா சிங்கிள் ஃபேஸா இருக்க ஸ்டாட்டர்ல அதாவது ரெண்டு ஃபேஸை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறோம். ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டா ஒரு வைண்டிங் வந்து மெயின் வைண்டிங், இன்னொரு வைண்டிங் வந்து ஆக்சிலரி வைண்டிங் அப்படினு கொண்டு வரோம். இந்த மெயின் வைண்டிங் அப்படி நான் சொல்றேன் இல்லையா, அது வந்து எப்பவுமே வந்து மெஷின்ல கனெக்ஷன் இருக்கும், right? That is my single phase induction. அந்த phase வந்து எப்பவுமே இண்டக்ஷன்ல இருக்கும், right? ஆனா இந்த ஆக்சிலரி வைண்டிங் அதாவது மெயின் வைண்டிங்ல இருந்து ஒரு ஸ்மால் பார்ட்ட பிரிச்சு எடுத்து கொண்டு வரலாம் இந்த ஆக்சிலரி வைண்டிங். The auxiliary winding வந்து it will going to take the responsible for the production of starting torque. அவ்வளவுதான், right? So இது எப்படி வருது அப்படினா யூசுவலி இது என்ன பண்றாங்க அப்படினா ஒரு ஸ்டாட்டரோட சிங்கிள் ஃபேஸ் எடுத்துட்டு அத ரெண்டா பிரேக் பண்ணி பிசிக்கலாவே ஸ்டாட்டரோட மெயின் வைண்டிங்கும் ஆக்சிலரி வைண்டிங்கும் நடுவுல ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் 90 டிகிரி வர மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட், right, to produce the starting torque. So the physical displacement between the two winding is going to be 90 degree. Next, the current production அப்படினா there are two winding now, right? So the current entering into this auxiliary winding is called auxiliary current entering into the main winding is called main winding current, right? So இப்போ இந்த ரெண்டு கரண்ட்க்கும் நடுவுல again we are going to bring the electrical displacement as 90 degree. So these are the two conditions that we are going to mandatorily keep in single phase induction motor to develop the starting torque. That's all, right? But the thing is you have to understand one more thing. Starting torque வந்து maximum நீங்க கொண்டு வரணும் அப்படினா we have to take responsibility. என்ன அப்படினா இந்த auxiliary currentக்கும் main windingல போற currentக்கும் 90 degree phase displacement நீங்க எக்ஸாக்ட்டா எலக்ட்ரிக்கல்ல கொண்டு வந்தீங்க அப்படினா induction motor we are going to develop the maximum torque when the moment we are starting the induction machine. Clear? Suppose எக்ஸாக்ட்டா 90 டிகிரி வரல, ஆனா வந்து ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல என்னன்னா somehow, right, ஒரு 30 டிகிரி 40 டிகிரி அந்த மாதிரி வருது அப்படினா develop ஆகும், but maximum torque வந்து develop ஆகாது. Anyway your induction motor will start, right, with some less amount of torque production. அவ்வளவுதான். Clear? So இந்த கண்டிஷன் என்ன அப்படினா electrical displacement அப்படிங்கிறது maximum torque produce ஆகும்போது 90 டிகிரி இருக்கும். Before that எனக்கு ஒரு 30 தான் இருக்கு இல்ல 40 டிகிரி தான் இருக்கு அப்படினா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்படினு கேட்டா definitely your induction motor will start with some poor torque. அவ்வளவுதான். torque வந்து கொஞ்சம் கம்மியா டெவலப் ஆகும். அவ்வளவுதான். Okay, that's all. Let us see. So this is my main winding. இப்போ main windingல யார் இருப்பா? ஜெனரலா main winding அப்படிங்கிறது ஒரு காப்பர் காயில், right? That is a coil. இப்போ காயில்ல யார் இருப்பா? main winding resistance, main winding reactance, main windingல என்ட்ராகிற current. So this is the overall impedance that we are keeping in the main winding. Similarly auxiliary winding. So auxiliary windingல so this is auxiliary winding reactance, auxiliary winding resistance, auxiliary winding current. This is my auxiliary winding impedance. Clear? Next, actually the auxiliary winding இருக்கு இல்லையா, அங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா we are going to bring the phase displacement, right? இந்த வைண்டிங்ல என்டர் ஆகிற கரண்ட்க்கும் இந்த வைண்டிங்ல என்டர் ஆகிற கரண்ட்க்கும் நடுவுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா phase displacement கொண்டு வர போறோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா the auxiliary windingோட purpose என்ன? To bring the phase displacement, right? அதே மாதிரி இதோட கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா மினிமமா இருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல, right? அப்ப to keep minimum current through this auxiliary winding we are going to keep more resistance in the auxiliary winding. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லிட்டே இருக்கல, auxiliary winding அப்படினா என்ன? மெயின் வைண்டிங் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஸ்டார்டர்ல இருக்க ஒரு வைண்டிங். இந்த auxiliary winding அப்படிங்கிறது எப்போ மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படினா when the moment we are starting the induction motor. அப்ப ரன்னிங்ல இருக்காதா அப்படினு கேட்டா கண்டிப்பா இருக்காது. ரன்னிங்ல இருக்க ஒரு சில கேसेस இருக்கு, அத நம்ம லேட்டரா பார்த்துக்கலாம். ஜெனரல் டிசைனிங்ல இந்த auxiliary winding வந்து மெஷின் ரன்னிங் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ரீச் ஆகும்போது auxiliary winding வந்து ஓபன் ஆகும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா the auxiliary windingல we are going to keep one switch that is called centrifugal switch, right? So இங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படினா ஒரு மெக்கானிக்கல் பிளேட் வச்சிருப்பாங்க. அந்த பிளேட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா ஆடிட்டே இருக்கும். மெஷின் வந்து ரேட்டட் ஸ்பீட் ரீச் பண்ணும்போது ஆக்சுவலா மெஷின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த பிளேட் வந்து க்ளோஸ்ட்ல இருக்கும், ரைட்? சோ மெஷின் வந்து ரேட்டட் ஸ்பீட் ரீச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படினா actually there is a mechanical plate. ரேட்டட் ஸ்பீட் ரீச் பண்ணும்போது அந்த பிளேட் வந்து ஓபன் ஆகும். இப்படி இருக்கும். மெஷின் வந்து ரேட்டட் ஸ்பீட்ல ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஸ்டெடி ஸ்டேட் எப்போ ரீச் பண்ணுதோ அப்ப என்ன பிளேட் அப்படியே ஓபன் ஆகும். Clear? So this is auxiliary winding. அப்ப steady state with the help of centrifugal switch we are removing this auxiliary winding. Okay, அவ்வளவுதான். So let us see. அப்ப இந்த டார்க் வந்து எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? This is my main winding current. Yes, of course, this is my auxiliary winding current. Now we saw the conditions.
next the torque production அப்படிங்கிறது யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படினா மெயின் வைண்டிங்ல என்டர் ஆகிற கரண்ட்டுக்கும் ஆக்சிலரி வைண்டிங்ல என்டர் ஆகிற கரண்ட்டுக்கும் நடுவுல இருக்க phase displacement, right? So this is the general relation. Okay, fine. Next this is the condition to obtain the maximum torque. நான் என்ன சொன்னேன், இண்டக்ஷன் மோட்டார்ல maximum torque வந்து டெவலப் ஆகணும் அப்படினா நான் என்ன சொன்னேன், phase displacement வந்து நீங்க 90 டிகிரி கொண்டு வரணும்னு சொன்னேன் இல்லையா, right? Actually theoretically that is the proven. நான் இங்க theory வந்து டெரைவ் பண்ணல, I was skipping. Just remember the relation. இண்டக்ஷன் மெஷின்ல அதாவது சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார்ல மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து டெவலப் ஆகணும் அப்படினா வாட் இஸ் தி ஃபேஸ் ரிலேஷன் பிட்வீன் தி மெயின் வைண்டிங், அதாவது மெயின் வைண்டிங்ல இருக்க ஃபேஸ் ஆங்கிளுக்கும் ஆக்சிலரி வைண்டிங்ல இருக்க ஃபேஸ் ஆங்கிளுக்கும் நடுவுல இருக்க என்ன ரிலேஷன் வந்து will develop the maximum torque, right? So this just to remember this relation. The phase angle நம்ம எப்படி கொண்டு வரோம் அப்படிங்கறத நான் phasor diagramல explain பண்றேன், right? I hope இத நீங்க மெமரைஸ் பண்ணீங்க நம்புறேன். You have to keep it in your mind, very important, right? Okay, fine. Coming back, so இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா ஆக்சிலரி வைண்டிங்ல டெவலப் ஆகிற MMF. This is my main winding MMF. Clear? See, let me do one thing. This is take this one as your main winding MMF. This is auxiliary winding MMF. ஏன் அப்படினா மெயின் வைண்டிங்ல இருக்க MMF வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம் மேக்னெட்டோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஆனா ஆக்சிலரி வைண்டிங்ல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா I am going to see, இங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல MMFல the cos alpha அப்படிங்கிறது physical displacement, that is physical displacement. cos omega t அப்படிங்கிறது electrical displacement, right? நம்ம MMF equation எப்படி கொண்டு வருவோம், number of terms, that is physical displacement, அதுக்கு அப்புறம் current equation, current வந்து நம்ம electrical displacement கொண்டு வருவோம், கரெக்ட்டா? So this is responsible for physical, this is responsible for electrical. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா மெயின் வைண்டிங்கை நான் டச் பண்ண போறது கிடையாது. ஆக்சிலரி வைண்டிங்ல இருக்க கரண்ட் வந்து 90 டிகிரி ஷிஃப்ட் பண்ண போறேன் from main winding. அதே மாதிரி ஆக்சிலரி வைண்டிங்ல இருக்க physical displacementல இருந்து electrical, ஆக்சிலரி வைண்டிங் வந்து நான் இங்க இருக்க மெயின்ல இருக்க physicalல இருந்து இங்க ஆக்சிலரி வைண்டிங்கோட physical வந்து 90 டிகிரி ஷிஃப்ட் பண்ண போறேன், right? So இது electrically 90 degree displaced, this will be mechanically electrical 90 degree displaced, electrical mechanical, that's all. இப்போ திரும்ப ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க, இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b divided by 2 again cos a plus b plus cos a minus b divided by 2 ன்னு போட்டீங்க அப்படினா in resultant I am getting the total MMF. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க, அதாவது MMF that is being developed in the main winding, this is the MMF that is being developed in the auxiliary winding. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படினா what will happen, cos of omega t plus alpha minus 120 will give you minus cos omega t plus alpha. அப்ப என்ன வரும், இங்க பாருங்க cos of omega t plus alpha minus cos omega t plus alpha getting cancelled each other. அதே மாதிரி இங்க fm by 2 into cos omega t minus alpha plus fm by 2 into cos omega t minus alpha. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படினா what will you get, twice of fm by 2 into cos omega t minus alpha. So 2 and 2 cancel out, in resultant you will get this equation. So what is the conclusion? நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், இண்டக்ஷன் மோட்டார் வந்து டிசைன் பண்ணும்போது டபுள் ஃபீல்ட் ரிவால்விங் டேபிள்ல இருந்து எனக்கு கிளியரா என்ன புரிஞ்சது அப்படினா உள்ள நான் அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ் வந்து ரெண்டா பிரேக் ஆகுது, ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட்ல டிராவல் ஆயிட்டு கேன்சல் ஆயிட்டாங்க, ரிசல்டன்ட்ல டார்க் ப்ரொடக்ஷனே வரல. ஆனா இப்போ எனக்கு என்ன புரிஞ்சிருச்சு அப்படினா நான் ரெண்டு வைண்டிங் அதை பிரேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆக்சிலரி வைண்டிங்ல இருக்க MMF வந்து நான் 90 டிகிரி டிஸ்பிளேஸ் பண்றேன் from main winding. அப்படி டிஸ்பிளேஸ் பண்றதால எனக்கு என்ன இருக்கு அப்படினா in resultant there is a unidirectional torque. We know this is called a forward torque. Clear? Backward torque என்ன ஆயிடுச்சா, கேன்சல் ஆயிடுச்சா, ரிசல்டன்ட்ல யூனிடைரக்ஷனல் ஃபார்வர்ட் டார்க் வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டார்ல டெவலப் ஆயிடுச்சு. இப்போ இண்டக்ஷன் மோட்டார் ரன் ஆகுமா ஆகாதா, டெஃபினெட்லி இட் will run, right? So yeah, why? Because now we have unidirectional torque. ஃபார்வர்ட்ல டெவலப் ஆகிற டார்க் வந்து யூனிடைரக்ஷனல் ரொட்டேட் ஆயிடுச்சு. So definitely your induction motor will start. அப்ப ஸ்டார்டிங்ல நீங்க MMF வந்து ஒரு டைரக்ஷன்ல டெவலப் ஆயிடுச்சு. Clear? So what is the conclusion? அப்ப சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார்ல டார்க் ப்ரொடக்ஷனை கொண்டு வரணும் அப்படினா you must keep the electrical displacement and mechanical displacement, right? அப்படி நீங்க கொடுத்தா மட்டும் தான் என்ன ஆகும் அப்படினா you can produce the starting torque. So இந்த கண்டிஷன் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா we can produce the starting torque, and don't forget this is the maximum torque at the time of starting. Startingல maximum torque வரணும் அப்படினா this is the condition. Clear? Don't forget this condition. Okay, fine. Rest of things we will see. அடுத்து நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம கொண்டு வரணும். அதாவது என்ன கண்டிஷன் அப்படினா இந்த மெஷின் வந்து நம்ம ரீமாடிஃபை பண்ண போறோம். ரீமாடிஃபை பண்றது அப்படினா என்னென்ன மாதிரியான வைண்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார்ல இந்த பிரைமரி வைண்டிங்க்கும் செகண்டரி வைண்டிங்க்கும் நடுவுல, அதாவது மெயின் வைண்டிங்க்கும் ஆக்சிலரி வைண்டிங்க்கும் நடுவுல இந்த 90 டிகிரி டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் கொண்டு வரதுக்கு நம்ம என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், யாரெல்லாம் நம்ம இதுக்குள்ள கொண்டு வர போறோம், அதை வச்சு நம்ம டார்க் வந்து எப்படி டெவலப் பண்றோம், மெஷின்ல இதனால சவுண்ட் எல்லாம் வருதா இல்ல வந்து ஸ்மூத்தா மெஷின் வந்து ரன் ஆகுதா அப்படிங்கறதெல்லாம் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்க்கலாம். தட் இஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இண்டக்ஷன் மோட்டார். சோ இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது மெயின்லி யார வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படினா ஆக்சிலரி வைண்டிங்ல நம்ம லொகேட் பண்ண போற பர்சன்ஸ், லைக் we are going to keep some resistor, reactors, right? அப்புறம் centrifugal switch. சோ அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ண போறாங்க அப்படினா ஆக்சிலரி வைண்டிங்ல நம்ம some modification பண்ண போறோம். அந்த மாடிஃபிகேஷன் வச்சு நம்ம இண்டக்ஷன் மெஷின்ஸ் வந்து டிஃபரண்டா கிளாசிஃபை பண்ண போறோம். ஒவ்வொரு இண்டக்ஷன் மோட்டரும் வந்து
என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிஃபரெண்ட் ஃபேஸ் ஆங்கிள் வந்து ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல ஆக்சிலரிக்கும் மெயினுக்கு நடுவுல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். அதை வச்சு என்ன அப்படின்னா மெஷின் வந்து சவுண்ட் வருதா, சவுண்ட் குறைக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தட் சொன்ன மாதிரி we are going to remodify. அதை வச்சு தான் நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் கொண்டு வர போறோம், ரைட்? சோ இதுல வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா அப்படின்னா you can ask in the comment section. So thanks for watching our videos. Thank you all.